सत श्री अकाल किसान भरावो। अज तुहानू बागबानी विभाग पंजाब अमृतसर विखे वेरका बाईपास ते नवीं बनी पीयर एस्टेट अमृतसर की बिल्डिंग विच लैके आए हाँ, जिस जगह ते किराए ते दित्ती जा रही मशीनरी बारे कुछ गल्लां साझियां करन जा रहे हैं, जिस विच मशीनरी दा किराया, उसकी वरतों आदि बारे तुहानू दस्सिया जाएगा। इस तो पहलां तुहानू दस्सिया जाता है कि इस स्टेट के मैंबर बनना बहुत ही जरूरी आ कि जो कि बागबानी विभाग नाल संबंधित जिमीदार ने जिहड़े फलों की काश्त, सब्जियां की काश्त ते फुल्लां की काश्त करते हैं, वो इस पीयर स्टेट के मैंबर बन सकते हैं। इत्थों के माहरां नाल गलबात करदिआं पता लगा कि इस दी मैंबरशिप फीस केवल 100 रुपया प्रति एकड़ है। जो मैंबरशिप फीस आ हर साल दी आपां नूं देनी पैंदी, वो एक बार ही उम्र दे विच लाइफ टाइम जिहड़ी आ उहदी मैंबरशिप फीस 100 रुपया रखी गई है। ते उन्हां मैंबरां नूं समय समय ते बागबानी विभाग वल्लों हर एक जानकारी का अपडेट दिता जाता है ਅਤੇ कुछ मशीनरी नूं किराए ते देण दे विच भी रियायत दी जाती है। तो जिमीदार भी इस सुविधा प्रति बड़े ही खुश नज़र आ रहे। अज तुहानू पीयर स्टेट विच लैके आउण दा मेन मंतव इहो ही है कि जो मशीनरी किराए ते दित्ती जा रही है उस दे बारे कुछ गल्लां साझियां कीतियां जाण अते उसका किराया ते एक वरतों दे बारे। ये पहली मशीनरी है पावर स्प्रे पंप। असी आम पावर स्प्रे पंप वेखे हैं, ये उन्हां नालों अलग चार्ली कंपनी का महकमे वालों पावर स्प्रे पंप लिया गया है, जिसकी बहुत ही वधिया मिस्ट बनती है तो सारे का सारा प्लांट नूं बड़ी ही चंगी तरह कवर कर लेंदा है। तो इस बार विभाग ने जो इहदा प्रैक्टिकल करके वेख्या कि दूसरे पंपां नालों इस दे उत्ते एग्रो कैमिकल घट लगदी है, क्योंकि पानी घट लगूगा तो एग्रो कैमिकल भी घट लगेगी। तो ये थोड़े पानी दे विच सारे प्लांट नूं कवर कर लैंदा है, तो जिस दे नाल जिमीदार दी एग्रो कैमिकल की भी बचत होंदी है तो समय की भी बचत होंदी है। इसका किराया पीयर स्टेट वालों मैंबर नूं प्रति दिन का 1000 रुपया और गैर मैंबर नूं 1500 रुपया रखा गया है। तो जे वो जिमीदार इसे पीयर स्टेट तो ट्रैक्टर भी वरतना चाहता है, जो कि 2 अर्जन महिंद्रा ट्रैक्टर 605 इस पीयर स्टेट विखे मौजूद हैं, तो फिर उसका किराया 2000 रुपया प्रति दिन का और गैर मैंबर लिए 2200 रुपया रखा गया है। इस तो बाद अगली मशीनरी की गल करते हैं आपां चिजलर की, जो कि इस एरिए दे विच ज़्यादा जिमीदार टमाटर की फसल करते हैं, जिन्हां दे लई ये चिजलर की बहुत ही वरतों की जाती है। उन्हां दे लई जिमीदारां वल्लों महकमे नूं डिमांड की गई कि एक चिजलर की खरीद की जाए। ये जो है जिन्हां जमीनां दे विच ज़्यादा पानी खड़दा है उन्हां दे विच ये जमीन दे विच वरतों की जाती है। इसका जिहड़ा किराया है मैंबर दे लई 400 रुपया प्रति दिन और गैर मैंबर लिए 500 रुपया रखा गया है। तो जे ये जिमीदार ट्रैक्टर भी इत्थों लैके जाना चाहता है तो फिर उसका किराया 1400 रुपया प्रति मैंबर का एक दिन का, तो गैर मैंबर का जिहड़ा 1600 रुपया रखा गया है। आम ही 2-4 साल तो पहला बड़ी ही प्रॉब्लम आउंदी सी कि जिमीदारां नूं टोए मारन दे विच, क्योंकि लेबर बहुत महंगी होण जा रही है। तो पहला साडे कोलों इस स्टेट ने 2018 दे विच एक डिगर की खरीद की सी, जो कि विदाउट हाइड्रोलिक सी अते समा ज़्यादा लगता सी, ट्रैक्टर की भन तोड़ भी ज़्यादा सी। जिथे जमीनां सख्त सी उत्थे ट्रैक्टर का जोर ज़्यादा लगता सी। इस नूं ध्यान दे विच रख के शक्तिमान कंपनी के 2 डिगरां की खरीद की गई, जो कि हाइड्रोलिक ने। तो इसकी औसत जिहड़ी आ 45 सैकेंड दे तो लैके 1 मिनट दे विच एक टोआ मार दिंदा है। इसका जो किराया आ
2000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 2200 ਰੁਪਈਆ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਦ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ 1200 ਰੁਪਈਆ ਜਿਸ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਾਖ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਪਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 700 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਅਤੇ 900 ਰੁਪਈਆ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਪੀਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਪਰ ਪਲੱਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1600 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਅਤੇ 1800 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨਾਖ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਖ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਸੰਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਮੇਕਰ। ਇਸ ਬੈੱਡ ਮੇਕਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ 400 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਪੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ 1400 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ 1600 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪੇਅਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੰਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਡਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਡਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਡਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾਖ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਡਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਆਡਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਆਡਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਵਲ 400 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 1400 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ 1600 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਮਟਰ ਡਰਿੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੀ ਮਟਰ ਡਰਿੱਲ ਜੋ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਟਰ ਡਰਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲੀਆਂ ਦੀ, ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ 2500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 2700 ਰੁਪਈਆ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਰਿੱਲ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ, ਫਿਰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 1600 ਰੁਪਈਆ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਰ ਵੀਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਰੂਟਾਵੇਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੋਡੀ ਦੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੇਵਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 800 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ 1800 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2605 ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੀਅਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।